남가주 강풍이 곳곳에 피해를 만들고 있습니다. 팰리세이드와 파사데나 그리고 실마 지역에 산불이 발생해 수만여 가구가 대피했고 지역 구조물들도 파괴하고 있습니다. 대피소도 확대되고 있습니다. 팰리세이드 산불은 2,921에이커를 전소시켜 확산되고 있고 파사데나 이튼 캐년 산불은 2,227에이커 그리고 실마 지역의 허스트 산불은 500에이커가 전소된 상태입니다. 강풍이 계속 이어지면서 화재 진압에도 어려움을 겪고 있습니다. 통제 불능으로 번질 수 있다는 우려까지 나오고 있습니다. 산불 발생으로 인해 LA 카운티 내 대부분 교육구는 오늘 휴교령이 내려졌습니다. 소방국은 주민들에게 안전사고 예방에 최선을 다해줄 것을 당부했습니다. 안전운전 그리고 산불 예방을 강조했습니다. 산불로 인해 프리웨이 곳곳도 차단된 상태입니다. 현재 강풍으로 인해서 정전 피해도 발생하고 있습니다. LA 수도전력국과 남가주 에디슨사는 이 강풍으로 인한 단전 조치를 이어가고 있습니다. 세금보고 시즌이 돌아왔습니다. 올 시즌 세금보고에서 주의해야 할 사항들 알아봅니다. 올 가을 학기 UC 계열 대학에 캘리포니아 거주 학생들이 역대 최대 규모로 입학한 것으로 나타났습니다. 트럼프 대통령 당선인이 보편 관세 부과를 정당화하기 위해 국가경제 비상사태를 선포하는 방안을 검토 중입니다. 트럼프 당선인이 그린란드와 파나마 운하를 장악하기 위해서 군사력과 경제적인 강압수단을 사용할 수 있다는 취지의 발언을 해 논란이 되고 있습니다. 트럼프 눈치를 보고 있는 기업들이 재택근무를 없애고 인력을 감축하고 있습니다. 또 페이스북은 팩트체크를 폐지한다고 밝혀 논란이 되고 있습니다. 연방노동부가 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 20만 천 건으로 한 주 전보다 10,000건 감소했다고 발표했습니다. 공수처가 윤석열 대통령 체포영장 집행 시점을 신중히 고민하고 있습니다. 밤이나 휴일에 집행할 가능성도 열어놓고 있습니다. 한편 윤 대통령 측은 두 번째 영장도 역시 무효이고 집행 과정에 경찰 특공대가 투입된다면 그것이야말로 내란이라고 주장했습니다. 또 대통령을 조사하고 싶다면 체포하는 대신 바로 기소하거나 구속영장을 청구하라고도 말했습니다. LA 레이커스가 주전들이 휴식을 취한 댈러스 매버릭스를 상대로 97대 118로 대패했습니다. 샌프란시스코 자이언츠가 저스틴 벌란드와 1년 계약을 맺었습니다. 다저스가 포함된 서부지구는 가장 치열한 조가 될 전망입니다. 오늘 뉴욕 증시 하락 출발하고 있습니다. 원달러 환율은 1,455원으로 마감했습니다. 현재 남가주는 산불로 인해서 대기질이 매우 악화된 상태입니다. LA 한인타운의 낮 최고 기온 73도로 예상됩니다. 이 시간 주요 뉴스는 하늘 위 호텔, 세계 최대 항공기 아시아나항공 A380에서 차별화된 서비스를 만나보세요. 고국까지 편안하고 안전하게 모시는 아시아나항공 제공입니다. 여러분 안녕하십니까? 김윤정입니다. 안녕하십니까? 유지승입니다. 2025년 1월 8일 수요일 라디오 솔모닝 뉴스 2부입니다. 자, 일단 산불 소식 전해드릴 텐데요. 그 전에 벨리 지역이죠. 발보아 파크 있는 곳입니다. 발보아 파크 있는 세풀베다 베이슨 뭐 이렇게 지역을 칭하기도 하는데 이쪽에서도 지금 산불이 발생해서 이 지역 주택가인데 이 지역 지나시는 분들 참고하시기 바랍니다. 자, 산불 소식 전해드리기 전에 잠시 LA 카운티 슈퍼바이저 위원회 연결해 보겠습니다. We are in unified command with the City of Los Angeles Fire Department in addition to CAL FIRE. We have well over 5,000 acres that have burned and the fire is growing. We have no percentage of containment. We have an estimated 1,000 structures destroyed and also no reported fatalities and a high number of significant injuries to residents who did not evacuate in addition to first responders who are on the fire line. We have over 1,000 personnel assigned and the cause of the fire is unknown. However, it is under investigation. For the Eaton fire, it is located in both the Angeles National Forest, the Altadena area of LA County, and Pasadena. LA County is in unified command with both the Angeles National Forest and the Pasadena Fire Department. We have over 2,000 acres burning at this time, and the fire continues to grow with 0% containment. We have over 500 personnel assigned, and unfortunately, we have 2 reported fatalities to civilians. Unknown cause at this time,
and we do have a number of significant injuries. We have over 100 structures destroyed, and the cause of the fire is unknown and under investigation. I will ask that LA City Fire Chief Kristen Crowley update you on the Hearst fire after I am finished with my remarks. The LA County Fire Department operational area consists of 29 separate fire departments in LA County, and all of those fire departments are at drawdown with no fire apparatus or additional personnel to spare. As the Region 1 coordinator, I have requested mutual aid from the 5 counties of Orange, Los Angeles, Ventura, Santa Barbara, and San Luis Obispo counties. Additionally, last night, I contacted the State Office of Emergency Services and requested 50 engine strike teams. 50 engine strike teams is composed of 250 fire engines and over 1,000 personnel. We have also requested resources from out of state, as well as Northern California. Thank you to the first responders from Nevada, Oregon, and Washington State that are already on the road coming to LA County to assist. Lastly, the 현재 LA National 카운티 슈퍼바이저 위원회에서 긴급 기자회견을 열고 즉 카운티 내 발생한 3개의 산불에 대해서 캘리포니아 소방국장이 나와서 발표를 했습니다. 이 어제부터 강풍이 매섭게 몰아치면서 산불 위험이 크다라고 했는데 결국 우려됐던 대로 3군데에서 산불이 발생했습니다. 이 지역도 한인들도 많이 거주하는 지역이어서 한인분들도 많이 대피하는 그런 상황이 발생하게 됐습니다. 어제 가장 먼저 발생한 산불은 퍼시픽 팰리세이즈 산불입니다. 그리고 파사데나, 알타데나 근처 이튼 캐년에서 어제 오후에 산불이 발생했고 어젯밤 늦게 LA 북부 실마 지역에서는 허스트 산불이 발생했습니다. 퍼시픽 팰리세이즈 산불은 한인타운에도 시꺼멓게 한인타운을 뒤덮을 정도로 연기는 물론 불길이 목격될 정도였는데 지금 오전 8시 7분 지나가고 있는 상황입니다. 아직 하늘이 뿌였습니다. 네, 날씨가 흐려서 그런 게 아니고요. 이게 산불 연기 때문에 지금 그렇습니다. 태양이 보이지 않아요. 네. 시뻘건 불길이 지금 곳곳에서 또 목격되고 있다라고 소셜미디어에 계속 사진이 올라오고 있는 상황입니다. 팰리세이즈 산불은 주택들과 이 지역 업소들을 모두 삼킨 상태인데 지금 방금 전에 들으신 대로 캘리포니아 소방국 발표대로 3군데에서 발생한 산불로 1000여 개의 구조물이 파손된 것 같다라고 지금 얘기를 하고 있습니다. 보통 산불이 산속 깊숙한 곳에서 보통 많이 발생하는데 이번에는 주택가 인근에서 산불이 발생해서 피해가 점점 더 큰 상황인데 강풍이 너무 많이 불어서요. 지금 강풍 때문에 산불 피해 집계조차도 제대로 되지 않고 있는 상황입니다. 현재까지 팰리세이드 산불은 2,925에이크를 전소시킨 상태입니다. 그리고 구조물이 몇 채가 파손됐는지 아직 확인조차 되지 않고 있는 상황에 이 팰리세이드 지역 인근 초등학교도 완전 전소된 것으로 현재 전해지고 있습니다. 일부 주민들은 도로에서 차를 버리고 도주했을 정도로 대피했을 정도로 팰리세이드 산불 어제 아주 긴급한 상황, 긴박한 상황이 이어졌었습니다. 산불에 의한 부상자 파악 역시 아직 제대로 되지 않고 있는 그런 상황입니다. 패사데나 이튼 산불입니다. 이튼 캐년에서 발생한 산불, 알타데나 지역이죠. 어제 저녁 6시경에 발생했는데 지금 이튼 파이어라고 명명된 이튼 캐년 산불은 2227에이크를 전소시킨 그런 상태입니다. 이 지역 주택들, 건물들, 그리고 병원 건물도 파손된 것으로 현재까지 알려지고 있는데 역시 구체적인 피해 규모 파악하기 어려운 상황입니다. 알타데나는 물론 파사데나, 시에라 마드레, 그리고 아케디아 지역까지 강제 대피령이 발령된 상태입니다. 이 지역 주택가죠. 파사데나 인근 주택가입니다. 5만여 가구가 현재 대피한 상태입니다. 그런가 하면 어젯밤에 10시 30분경 이 벨리 지역, 실마 지역에서 허스트 산불이 발생했습니다. 허스트 산불이 발생해 오늘 오전 6시 56분 캘리포니아 소방국이 발표한 현황에 따르면 505에이커가 전소된 그런 상태입니다. 역시 강풍 때문에 피해 현황 정확히 집계되지 않은 그런 상황입니다.
실마 지역에서는 지금 210번 프리웨이 동쪽 방면, 5번 프리웨이 남쪽 방면 연결 구간, 14번 프리웨이 지금 폐쇄된 상태입니다. 이 잠시 뒤에 도로 폐쇄된 것은 조금 더 자세하게 집계 전해드리겠습니다. 들으신 대로 어제 오후 모르친 강풍으로 인해 LA 카운티에서만 현재 3곳의 대형 산불이 발생했습니다. KBS에서 전해드립니다. 398 civilians 시커먼 연기가 and 피어오릅니다. 15,105 structures are 시커먼 연기가 피어오릅니다. 연기 속에 보이는 새빨간 불꽃. 이내 주택가까지 덮쳤습니다. 밤이 되자 화마의 난폭한 모습이 더욱 선명하게 드러납니다. 불길을 잡으려고 이리 뛰고 저리 뛰어보지만 역부족으로 보입니다. 현지 시각 7일 로스앤젤레스 일대에 또 산불이 났습니다. 강제 대피령 속에 주민 3만여 명은 황급히 몸만 빠져나와야 했습니다. Burning up the hillside, the palm trees, everything's going. And the wind and the firemen are great, but you can only do so much. 현재까지 여의도 면적 3배가 불에 탔는데 태평양 연안의 고급 주택가도 불길을 피하지 못했습니다. 캘리포니아 소방당국은 이번 산불이 최대 시속 130km 안팎의 산타아나 국지풍을 타고 순식간에 확산됐다고 밝혔습니다. 내륙 사막에서 시작된 바람은 시에라네바다 산맥을 넘으며 극도로 건조한 더군다나 강한 바람이 됩니다. 작은 불씨도 파괴적인 산불로 만드는 악마의 바람이 되는 겁니다. I want to let all of the viewers and listeners know that we are not out of danger. The National Weather Service has predicted that the winds are going to pick up and get worse. 캘리포니아 남부 지역은 지난해 5월 이후 비가 거의 내리지 않았습니다. 극도로 건조한 상태에 돌풍이 지속된다면 화재는 통제 불능으로 번질 수 있다는 우려도 나옵니다. KBS 뉴스 김기수입니다. today and probably throughout the next few days, there's always that significant risk of life and property, and we'll continue to focus on saving lives and protecting property. The exact anchorage at this point will be confirmed later, and we'll make sure that we communicate that to you as well. Lastly, 현재 LA 소방국장인 크리스틴 크롤리가 현재 화재 상황에 대해서 발표를 하고 있는 상황입니다. 저택들 그리고 역사적인 상징성 있는 건물들 지금 상당히 많이 산불로 인해서 피해를 보고 있는 그런 상황입니다. 어제까지만 해도 만여 가구 대피령이 내려졌다라고 그랬는데 지금 만여 가구가 아니죠. 5만여 가구 이상이 대피령이 내려진 상태입니다. 이 대피소에 관련된 안내는 인근 소방국에 문의하시면 되고요. 인터넷을 통해서 확인하고 싶으신 분들은 팰리세이드에서 발생한 산불은 팰리세이드 파이어, 이튼 캐니언에서 발생한 산불은 이튼 파이어, 실마 지역에서 발생한 산불은 허스트 파이어라고 명명되어 있습니다. 이 각각 이 원하는 서치 엔진 인터넷에서 이렇게 치시면 캘리포니아 소방국과 연결이 됩니다. 그럼 캘리포니아 소방국 웹사이트에 들어가면 이 산불 피해 인근 지역 주민들 대피할 수 있는 곳, 대피 장소, 주소 정확히 나와 있습니다. 지도도 함께 나와 있습니다. 그리고 더불어서 이 산간 지역에 있는 분들, 산속 깊숙이 있는 분들, 가축 키우는 분들도 상당히 많죠. 소, 말 이런 분들도 소, 말도 대피할 수 있는 대피 장소가 따로 마련되어 있습니다. 이 소방국에 신고하시고 그리고 혼자서 다 이 소, 말 함께 대피하기 어렵잖아요. 도움 받으시기 바랍니다. 이 LA에서 발생한 대형 산불로 LA 카운티 대부분 교육구들 오늘 휴교합니다. 이미 학교를 갈 만한 친구들은 다 갔을까요? 네. 오늘 휴교령이 내려진 곳은 글렌데일, 라케냐다, 패사데나, 사우스 패사데나, 알키디아, 산타모니카, 말리부 통합교육구 등 LA 카운티 18개 통합교육구가 오늘 하루 임시 휴교에 들어갑니다. LA 통합교육구는 일부 학교들에 대해서만 문을 닫는다라고 밝혔습니다. 산불 피해 인근 지역에 있는 학교들, LA 통합교육구 소속 학교들은 오늘 하루 역시 휴교를 합니다. 아이들 뭐 등교하거나 안 하거나 이 휴교에 대해서 이미 다 정보를 접수하셨을 것 같은데 아직 정보 접수하지 않은 학부모들은 각 학교에 혹은 통합교육구에 확인해 보시기 바랍니다. 한편 이튼 산불로 인한 강제 대피령이 보다 확대된 상태입니다. 글렌데일 동부와 라카나다, 플랜트리치 전체와 몬로비아 북부 지역으로 확대됐고 글렌데일은 2번 프리웨이 동쪽에 강제 대피령이 내려져 있습니다. 알타데나 지역은 대부분 지역에 강제 대피령이 발령된 가운데 파사디나,
북부 헤스팅스 렌치 지역까지 발령돼 있습니다. 또 시에라마들의 3분의 2에 달하는 북부 지역을 비롯해 아카디아 북부 지역에도 강제 대피령이 내려졌고 브래드버리 데다스와 듀라테 일부 지역 대피 경보 발령돼 있는 상태입니다. 참고하시기 바랍니다. Any school within that area, and that accounts again for the eastern part of our district, where the air quality met or exceeded levels that are not appropriate for employees or students to be around, are effectively shut down. We will be making decisions about what will happen in those schools going into tomorrow by 4 p.m. today based on the evolution conditions. In fact, since we made the decision to shut down those schools, air quality conditions have improved significantly despite the fact that they worsened significantly overnight. I want to speak specifically about schools surrounding the Palisades area. As of last night, we 현재 had to LA shut down 통합교육국 카바리고 5 schools as a result of 통합교육 mandatory evacuation conditions. Those were Kenter, 통합교육감 Canyon 이렇게 Elementary 얘기됐나요? 갑자기 생각이 나지 않네요. Canyon 알베르토 카베로가 현재 학교 안전에 대해서 이야기를 하고 있는 상황입니다. 현재 LA 카운티 슈퍼바이저 위원회에서는 LA 소방국, 쉐리프, LA 경찰 그리고 슈퍼바이저 위원회들이 모여서 LA 카운티에서 발생한 3가지 산불에 대해서 지금 브리핑을 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 앞으로 어떻게 대처할 것인지에 대해서도 현재 이야기를 하고 있는 중입니다. 계속해서 저희가 슈퍼바이저 연결해서 속보 들어오는 대로 전해드릴 수 있도록 하겠습니다. 산불 영향을 받는 LA 주요 프리웨이 곳곳 폐쇄된 상태입니다. 아직 출근 전이신 분들은 꼭 참고하시기 바랍니다. 우선 산타모니카 지역 10번 프리웨이 서쪽 방면 퍼시픽 코스트 하이웨이와 만나는 곳 폐쇄된 상태입니다. 그리고 퍼시픽 코스트 하이웨이 1번 하이웨이라고 저희가 부르죠. 1번 하이웨이 퍼시픽 팰리세이드 전체를 따라 모두 통행이 금지된 상태입니다. 210번 프리웨이도 일부 구간 폐쇄된 상태입니다. 이 실마 지역에서 발생한 허스트 산불로 인해서 210번, 14번 만나는 지역, 5번 만나는 지역 이 구역 현재 프리웨이 차단된 상태입니다. 폐쇄된 상태입니다. 참고하시기 바랍니다. 토펜가 캐년 블루버드는 퍼시픽 코스트 하이웨이부터 101 프리웨이 만나는 곳, 이 머홀랜드 사이까지 모두 폐쇄된 상태입니다. LA 카운티 내 3곳의 대형 산불이 발생하면서 현재 남가주 일대의 공기질, 에어 퀄리티는 매우 악화된 상태입니다. 산불 연기와 잿가루가 바람을 타고 번지고 있어 남가주 대부분 지역에 영향을 미치고 있습니다. 이에 따라 남부해안대기질관리국 측은 남가주 대부분 지역에 먼지주의보를 발령했고 주민들에게는 야외 외출 삼가 등 주의를 당부하고 있습니다. 대기주의보는 LA와 롱비치, 산타클라리타, 산타아나, 온타리오, 리버사이드까지 오늘 저녁 6시까지로 발령돼 있습니다. 당국은 특히 호흡기 질환이 있는 노약자들은 창문을 열거나 또 밖에 외출하지 않도록 특히 주의하라고 당부했습니다. 정말 밤새 안녕하셨습니까? 라는 말이 딱 어울릴 정도로 강풍 정말 위력이 대단했습니다. 국립기상청에 따르면 알타데나 근처 이 이튼 캐년 산불이 발생한 지역입니다. 알타데나 근처에서의 돌풍 속도는 무려 99마일로 측정됐습니다. 우드랜드 힐즈 98마일 그리고 헐리우드 버뱅크 공항에서는 84마일의 돌풍이 각각 분 것으로 확인됐습니다. 국립기상청은 이번 강풍 일반적이지 않다라고 이야기를 하기도 했습니다. 또 대부분의 도로들 강한 바람으로 나뭇가지들이 떨어져 차량 흐름을 방해하고 있고요. 그리고 프리웨이에도 갑자기 돌풍, 먼지바람 등등이 흩날리면서 운전 시야를 방해하고 있습니다. 또 이 먼지바람 심각한 지역 이런 곳에는 LA 경찰 또는 캘리포니아 고속도로 순찰대가 차량 앞을 지그재그로 운전하면서 서행을 유도하고 있습니다. 때문에 출근 이 시간대쯤 혹은 10분 뒤쯤 출근하시는 분들은 조금씩 서두르시는 것이 좋을 것 같습니다. 밤사이 매서운 바람 때문에 한잠도 자지 못했다라는 주민들 오늘 퀭한 눈으로 출근길 맞이하고 있는 중입니다. 라디오솔 모닝뉴스 함께하고 계십니다. 산불 관련 소식 속보 들어오는 대로 계속 저희가 전해드릴 수 있도록 하겠습니다. LA 카운티 슈퍼바이저 위원회에서는 현재 LA 카운티 셰리프 국장 로버트 루나가 이야기를 하고 있는 중입니다. That are given to us, and they do change periodically depending on that life mission to ensure that everyone is going to be safe
or safe as possible. Additional personnel will likely be assigned to this fire as this continues to go, and you heard from our 유세계열 대학의 올 가을 학기에 역대 최대 규모의 가주민이 입학한 것으로 나타났습니다. 보도국 뉴스룸에서 전해드립니다. 7일 공개된 데이터에 따르면 UC 데이비스에서 샌디에고까지 UC 계열 대학에 총 19만 8,718명의 가주민이 2024학년 가을 학기에 등록했습니다. 가주민 출신은 전체 학부생 중 84.2%를 차지했으며 이는 전년도의 83.5%에서 늘어난 수치입니다. 6개 캠퍼스에서 가주민 학생 수가 증가했는데 UC 샌디에고가 가장 큰 증가를 보였습니다. 가주민 학생 등록 숫자가 감소한 캠퍼스는 UC 어바인과 리버사이드, 머세드로 나타났습니다. 아시안 학생이 36.3%로 가장 큰 비율을 차지했고 라틴계가 26.7%로 두 번째였으며 백인 학생은 19.8%로 약간 감소했습니다. 흑인 학생은 소폭 증가해 전체의 4.8%를 차지했습니다. UCLA와 버클리의 경우 흑인과 라틴계 학생의 등록수가 유지되거나 늘어난 것으로 나타났습니다. 라디오 서울 보도국 뉴스룸입니다. 이제 다시 세금보고 시즌이 돌아왔습니다. 올 세금보고에서는 과연 한인들이 무엇을 주의해야 할지 이은 기자가 정리해드립니다. 2024년 세금보고가 1월부터 시작됩니다. 세금보고를 위한 서류들이 납세자들에게 우편으로 전달되는 가운데 타운 내 한인 공인회계사 사무실은 세금보고와 관련된 서류들을 꼼꼼히 확인할 것을 당부했습니다. 강신용 CPA에 따르면 올해 세금보고가 지난해와 비교해 크게 달라진 것은 없지만 매년 한인들이 세금보고에 필요한 서류를 빼먹는 경우가 많아 이런 점을 주의해야 된다고 설명했습니다. 이란 W2나 1099이나 1099 NEC, 1099 Miscellaneous, 1099 Interest, Dividend 이런 것들이 다 와요. 뿐만 아니라 주식 거래를 하신 분들은 2024년도에 주식 거래에서 숏텀, 롱텀 이런 것들이 또 오겠죠? 해당 서류들에는 주식 거래 내역, 모기지 페이먼트 등 다양한 거래 내역들이 기재되어 있는 경우들이 많이 있다 보니 이를 제대로 확인하고 세금 보고 시 누락되지 않게 꼼꼼히 보고를 해야 된다고 강조했습니다. 또한 가상화폐인 비트코인, 크립토에서 발생되는 수익도 이제는 세금 보고 대상이라는 것을 유념하라고 당부했습니다. 이제 크립토커런시, 이제 비트코인처럼 가상화폐도 이제 보고를 철저하게 하도록 자꾸 시스템이 바뀌기 때문에 이 점은 모두가 유의하고 잘 할 수 있도록 특히 젊은 자녀가 있는 가족들은 그 라빈후드라든지 크립토커런시라든지 이런 거를 통해서 하기 때문에 부가적인 수입 외에도 의료보험 비용의 경우에도 서류가 집으로 전달되니 이를 확인해달라고 강조했습니다. 비즈니스를 운영하는 한인들의 경우 기업 투명화법이 스몰 비즈니스들에도 적용되면서 한인 비즈니스 업주들의 우려가 높다며 이에 따라 한인 업주들이 상황을 대처해 세금 보고를 진행하면 된다고 밝혔습니다. 일부 비즈니스들의 경우 수입이 오랜 기간 없는 경우에는 감사를 받을 수 있어 주의를 해야 된다고 덧붙였습니다. 근데 이제 모든 비즈니스를 하면서 그냥 5년 안에 3년을 계속 적자를 본다 이러면 감사 확률이 높다고 그래요. 비즈니스의 목적은 돈을 버는 거고 돈을 못 벌고도 3년씩 4년씩 한다? 그러면은 감사 확률이 많을 거다라고 얘기를 하는데 특히 최근 국세청 전산망이 업데이트되고 AI의 활용 등으로 예전과 달리 국세청으로서는 감사의 툴이 제대로 갖춰진 상태라 세금 보고에서 허점이 나타나면 감사를 받을 확률도 높아졌습니다. 강신용 CPA는 1월 달부터 차근차근 준비해서 세금 보고를 위한 절세 방법을 확인하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 내부적으로 확인하고 전문인들과 의논을 할 수 있는 1월은 아주 중요한 시기니까 여러 텍스를 내야 되는 또 환불을 받아야 될 이런 모든 분들이 잘 정리하시고 전문인들과 의논해서 환불을 많이 받을 수 있고 절세를 하는 1월을 준비하시면 좋을 것 같습니다. 올해 세금 보고 마감은 4월 15일입니다. 라디오 설 뉴스 이은입니다.
1월 8일 수요일 남가주의 날씨입니다. 남가주 일대 강풍이 몰아치고 있고 곳곳에 화재 소식이 계속되고 있습니다. 풍속 90마일을 넘는 강풍은 오늘도 이어지면서 오늘 오후 6시까지 대부분 지역에 강풍 경보 발효되어 있습니다. 남가주 지역의 오늘 낮 기온 어제와 비슷하고 부분적으로 구름이 지나겠지만 건조한 날씨가 계속되겠습니다. LA 한인타운의 오늘 낮 최고 기온 73도, 밤 최저 기온은 46도, 오렌지 카운티 지역은 72도, 44도, 밸리와 일란드 엠파이어 지역은 68도, 49도, 해안 지역은 72도, 48도로 예상됩니다. 한국은 오늘 부분적으로 구름 지나겠고 매서운 추위를 보이겠습니다. 서울의 오늘 아침 최저 기온이 6도, 낮 최고 기온은 18도에 그치겠습니다. 트럼프 대통령 당선인이 동맹과 적을 가리지 않는 보편 관세 부과를 정당화하기 위해 국가 경제 비상사태를 선포하는 방안을 검토하고 있다고 CNN이 보도했습니다. CNN에 따르면 1977년에 제정된 국제경제비상권한법을 근거로 경제 비상상태를 선포하고 새로운 관세 프로그램을 도입하는 방안을 고려하고 있다는 것입니다. 국제경제비상권한법은 미국의 안보나 외교, 경제 등에 위협이 되는 국가 비상사태가 발생했을 때 대통령에게 외국과 무역 등 경제활동을 광범위하게 통제할 수 있는 권한을 부여합니다. 안보상의 이유로 관세를 부과하는 데 엄격한 요건 없이도 권한을 부여한다는 점에서 이 법을 트럼프 당선인이 선호하고 있다고 CNN은 전했습니다. 다만 다른 소식통은 국가경제 비상사태 선포에 대한 활발한 논의가 진행 중이라고 인정하면서도 모든 방안이 테이블 위에 올려도 있고 검토하고 있는 중이다라고 덧붙였습니다. 트럼프 당선인은 대선 기간 미국으로는 모든 수입품의 최대 20%의 보편관세를 부과하겠다고 공약했습니다. 그러나 보편관세 정책이 미국 경제와 소비자들에게 상당한 영향을 미칠 수 있고 나아가 세계 무역 질서를 뒤흔들 수 있다는 점에서 우려의 목소리도 큽니다. 미국의 유력한 일간지 워싱턴 포스트가 경영난 속에 사업 부문의 인력을 감축합니다. 뉴욕타임즈에 따르면 워싱턴 포스트는 7일인 어제 광고와 마케팅 등 사업 부문의 인력 감축 약 4%를 해고한다고 밝혔습니다. 약 100명 정도로 보도 부문 인력은 감축 대상이 아닌 것으로 알려졌습니다. 워싱턴 포스트는 이번 조치가 변화하는 환경에 적응하기 위한 일환이라며 산업상의 필요에 부응하고 더 지속적인 미래를 구축하며 독자가 있는 곳에 도달하기 위한 변화를 계속하고 있다고 강조했습니다. 워싱턴 포스트는 최근 몇 년간 디지털 구독자 확충에 고전하면서 경영에 어려움을 겪었습니다. 또 작년 10월 대통령 선거를 앞두고 지지 후보를 밝히는 관행을 깼다가 역풍을 맞기도 했습니다. 사주인 제프 베이조스 아마존 창업자가 트럼프 대통령 당선인을 의식한 탓이라는 지적이 제기되면서 며칠 만에 20만 명의 구독자가 떨어져 나갔기 때문입니다. 한편 진보 성향으로 분류되는 워싱턴 포스트는 1기 트럼프 행정부 때부터 트럼프 당선인의 일방적인 정책 추진을 비판하며 각을 세운 바 있습니다. 세계 최대 소셜미디어 페이스북이 팩트체크를 폐지하기로 결정했습니다. 그러자 증오와 허위 정보에 고삐가 풀릴 것이라는 우려가 확산하고 있습니다. 마크 저커버그 CEO는 미국 내 페이스북과 인스타그램에서 가짜뉴스를 판별하는 제3자 팩트체크 기능을 폐지한다고 밝혔습니다. 저커버그는 자사 플랫폼에 올라온 컨텐츠를 점검하는 팩트체커들이 정치적으로 너무 편향됐다라고 주장했습니다. 이런 조치는 SNS 플랫폼들이 검열이 우파 진영에 불리하게 치우쳐져 있다는 트럼프 당선인의 주장을 반영한 것입니다. 각국 전문가들은 이번 조치가 페이스북 등 SNS에 가짜뉴스와 혐오 표현들이 아무런 거름망 없이 쏟아져 나오는 결과로 이어질 수 있다고 우려했습니다. 저커버그는 팩트체크 기능을 대체하기 위해 사용자들이 자유롭게 컨텐츠에 대해 의견을 달도록 하는 커뮤니티 노트 기능을 도입하겠다고 했지만 그것만으로는 허위 정보를 막기에는 역부족이라는 것입니다. 싱크탱크 브루킹스 연구소의 발레르 무르치 셰프터 선임 연구원은 적절한 준비 없이 커뮤니티 기능을 도입하는 것은 매우 무책임한 것이라며 메타 측은 팩트체킹 기능이 있는 지금도 이미 악성 컨텐츠를 걸러내는 것에 어려움을 겪고 있는 상황이다라고 지적하기도 했습니다. 하지만 이번 조치가 표현의 자유를 위한 것이라는 저커버그의 주장은 완전히 잘못됐다라고 말하기도 했습니다.
메타와 협업해왔던 팩트체킹 기관들도 일제히 반발했습니다. SNS상에 만연한 혐오 표현에 공격 타깃이 되어왔던 소수자들의 목소리 더욱 위축될 수 있다는 우려도 나오고 있습니다. 반면 SNS 플랫폼의 컨텐츠 규제가 진보적 정체성을 강요하는 편향적 검열이라고 주장해온 일부 보수층은 표현의 자유 확대를 기대하면서 환영했습니다. 이렇게 마크 저커버그가 분열되는 여론을 등에 업고서도 팩트체크 기능을 없애기로 한 이유, 트럼프 당선인의 입김 때문입니다. 미국의 최대 은행인 JP모건 체이스가 코로나 팬데믹 이전 근무 형태인 주 5일 사무실 근무로 복귀할 준비를 하고 있다고 블룸버그 통신이 오늘 아침 보도했습니다. 블룸버그는 임명을 요구한 소식통을 인용해 전 세계적으로 30만 명 이상을 고용한 JP모건이 일주일에 3일은 사무실로 출근하는 기존 하이브리드 근무 방식에 대한 변경 사항을 몇 주 안에 발표할 것으로 예상된다라고 전한 것입니다. 2023년 4월 전무이사급에 한해서 주 5일 사무실 근무를 하도록 한 회사 지침을 모든 직원에게 확대하는 것입니다. 현재 트레이더와 지점 직원들을 포함해 JP모건 직원의 약 60%가 이미 이 지침에 따라 근무하고 있습니다. 하지만 직원 수천 명을 사무실에 다시 복귀시키는 것은 쉬운 일이 아니라는 분석도 나옵니다. 아마존은 지난해 1월부터 직원들에게 주 5일 사무실 출근을 지시했지만 일부 도시의 경우 업무 공간을 제대로 확보하지 못해 사무실 복귀 날짜를 연기한 바 있습니다. JP모건은 뉴욕 맨해튼 미드타운에 최대 14,000명을 수용할 수 있는 60층짜리 고층 빌딩을 건설하고 있고 요가 및 사이클링룸, 명상 공간, 푸드홀 같은 다양한 편의시설을 제공할 예정인 것으로 알려지고 있습니다. 트럼프 당선인은 플로리다주 마르라고 자택에서 대선 승리 후 두 번째 기자회견을 가졌습니다. 취임이 얼마 남지 않은 터라 이목이 집중된 회견이었는데 어제 간단한 인사말로 회견을 시작한 트럼프 당선인은 갑자기 중동 사업가 후사인 사즈와니를 소개했습니다. 조만간 미국에 200억 달러를 들여 데이터 센터를 짓기 위해 연방정부 차원의 환경 영향 평가가 신속히 처리될 것이다 라고 말하면서 사즈와니에게 소감을 밝힐 기회를 준 겁니다. 이 대미 투자를 성과로 내세우는 통상적인 장면 같지만 사즈와니는 트럼프 당선인과 연이 깊은 사업가라고 뉴욕타임즈는 지적합니다. 아랍에미레이트 두바이 소재 부동산 회사 데맥 최고 경영자인 사즈와니가 중동 지역의 첫 트럼프 골프 리조트를 지으며 트럼프 재단과 인연을 맺었고 지체되고는 있지만 두 번째 골프 리조트 건설도 추진하고 있다는 것입니다. 또 같은 날 사우디아라비아 국부펀드가 돈을 대는 리브 골프는 올 4월 토너먼트 대회를 플로리다주 마이애미의 트럼프 당선인 소유 골프 리조트 트럼프 내셔널 도럴에서 열겠다라고 밝힌 상황입니다. 트럼프 당선인이 백악관에 입성해 대통령 직무를 수행하는 상황에서 사우디 정부 자금이 트럼프 가족에게 흘러가는 의미다라고 뉴욕타임즈는 지적했습니다. 리조트에 거액의 개최비가 지급되는 것은 물론 골프 팬들의 숙박비 등으로 발생하는 부수적인 이득도 있습니다. 또 리조트 인지도 상승의 효과도 생깁니다. 그런데 트럼프 대통령 당선인이 당선됐을 때 모두 다 예상했던 그런 부분입니다. 트럼프 당선인의 맞사위 제러드 쿠시너는 최근 중동에서 15억 달러를 추가로 투자받기도 했습니다. 트럼프 대통령 당선인이 취임 후 인플레이션 감축법 IRA에 따른 전기차 배터리 산업 지원안을 손보겠다는 입장이지만 이미 수혜 지역이 형성된 만큼 쉽지 않을 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 월스트리트저널은 7일 트럼프 당선인의 공약이 현실화하면 미국 내 배터리 공장 10여 곳에 지원될 예정이던 수백억 달러 규모의 정부 지원금이 위험해질 수 있지만 일각에서는 미국 제조업 일자리 창출 등을 위해서 이 지원금이 계속 유지될 것이라는 전망이 나오고 있다라고 보도한 것입니다. 자동차 연구센터 CAR 자료를 보면 전체적으로 1,330억 달러 이르는 관련 투자를 통해서 미국 내 10만 9천 개 이상의 일자리가 만들어질 것으로 전망되고 미국 남부와 중서부의 배터리 공장이 상당 비중을 차지할 것으로 보이고 있습니다. 조지아에서부터 켄터키, 오하이오를 거쳐 미시건주로 이어지는 전기차 배터리 공장 지역을 가리켜 배터리 벨트라는 말도 만들어져 있는 상태입니다. 컨설팅 업체의 한 전문가는 보조금 덕분에 전기차 배터리 제조 비용이 대당 평균 4,000달러 정도 줄어든다면서
2028년까지 세제 지원 규모가 780억 달러에 이를 것으로 내다봤습니다. 한국 기업들도 현재 미국 내 배터리 공장에 투자한 상태입니다. 라스베가스 트럼프 호텔 앞에서 테슬라 사이버 트럭을 폭발시키고 사망한 미 군이 폭발물 제조에 AI를 활용한 사실이 확인됐습니다. 라스베가스 메트로폴리탄 경찰국은 사이버 트럭을 폭발시킨 매슈 리벌스버그가 폭발물 양을 계산하는 데 챗 GPT를 사용했다라고 밝혔습니다. 폭발물 제조에 챗 GPT가 동원된 사례는 이번 사건이 미국에서 첫 번째라는 게 경찰의 설명입니다. 오픈 AI는 성명을 통해 챗 GPT는 인터넷에 이미 공개된 정보와 함께 위험하거나 불법인 행동을 하지 말라고 경고하는 메시지를 함께 내놨다라고 설명하기도 했습니다. 오픈 AI는 챗 GPT가 책임 있게 사용될 수 있도록 최선을 다하고 있다며 당국 수사에 협력하고 있다고 덧붙였습니다. 라디오솔 모닝뉴스 함께하고 계십니다. 최근에 미국 경제가 호황을 누리고 있음에도 불구하고 지난 한 해 미국 기업 파산이 14년 만에 가장 많았습니다. 파이낸셜 타임즈는 스탠더드 앤 포어스 글로벌 마켓 인텔리전스 자료를 인용해서 지난해 최소 686개의 미국 기업이 파산 신청을 했다고 7일자로 보도한 것입니다. 2023년에 비해서 약 8% 늘어난 것이고 2010년 이후에는 최대치입니다. 신용평가업체인 피치에 따르면 파산을 막기 위한 법정 외 채무조정 조치도 작년에 크게 늘어서 파산 신청 건수보다 약 2배가 많았습니다. 그 결과 총 부채가 1억 달러 이상 기업의 주 채권자 자금 회수율은 2016년 이후 가장 낮았습니다. 물가 상승과 고금리 또 이로 인한 소비 수요 악화가 기업 파산의 주 요인으로 지목되고 있습니다. 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 20만 1000건으로 한 주 전보다 10,000건이 감소했다라고 밝혔습니다. 전문가 전망치를 밑도는 수치입니다. 한 달 추세를 알 수 있는 4주 이동 평균치는 21만 3,000건으로 직전 22만 3,250명보다 1,250명이 줄었습니다. 대기업들의 정리해고 현황을 반영하는 신규 실업수당 청구 건수가 감소한 것은 휴가철에 대비한 노동 수요 증가 때문으로 해석되고 있습니다. 대체로 연말 연시에는 실업수당 청구 변동성을 예측하기 어렵다는 평가를 받아왔는데 이번에도 역시 예측하기 어렵다라고 분석이 되고 있습니다. 로이터 통신은 연초 노동시장이 안정적이라는 방증으로 볼 수도 있고 일부 해고 노동자들이 새로운 일자리를 찾는데 어려움을 겪고 있다는 뜻으로 받아들여질 수 있는 수치다라고 분석했습니다. 세계 최대 규모 가전 IT 전시회인 CES 2025에서 한국이 이노베이션 챔피언상을 받았습니다. CES를 주관하는 미국의 소비자기술협회 CTA가 지난 2018년부터 각국의 기술 혁신 역량을 평가해서 국가별 글로벌 혁신 성과 지수를 산정하고 이 CES 기간에 발표하고 있습니다. CTA는 이번에 총 75개국을 기술무역과 정보교환 또 중소 스타트업 등 모두 15개 항목을 기준으로 나눠서 기술혁신 역량을 평가했고 그 순위에 따라 4개 그룹으로 나눠 결과를 발표한 것입니다. 최상위 그룹인 챔피언 그룹에 한국과 미국, 영국, 일본, 프랑스, 독일이 포함됐고 한국은 2023년 평가에서 두 번째 그룹인 리더스 그룹에 속했다가 올해는 한 단계 오른 것입니다. 이 CES 관심 있으신 분들 상당히 많으시죠. CES 일반인들도 관람을 할 수 있는 그런 대회입니다. 최첨단 기술이 모두 총망라되어 있기 때문에 이런 것도 좋아하시는 분들 가서 보실 수 있죠. CES는 1월 10일까지 이번 주 금요일 날 마무리가 됩니다. 이번 주 금요일 날 마무리가 되는데 혹시 주중에 시간 되는 분들은 또 한번 다녀오시는 거 나쁘지 않을 것 같습니다. CES에 언젠가부터 가전제품, TV, 냉장고 이런 것들이 큰 화제였는데 점차 품목이 확대되고 있죠. 그리고 얼마 전, 몇 해 전부터 자동차가 등장하기 시작했습니다. 인공지능이 화두인 세계 최대 가전 박람회 CES. 지금 현재 가장 눈길을 끌고 있는 분야 중 하나가 인공지능과 그리고 자동차가 결합한 미래 이동 수단입니다. 인공지능 기술로 일상을 바꿀 미래형 자동차들 KBS가 소개해드립니다. 유리창 너머 운전자가 보는 바깥. 시선이 닿는 곳의 지명을 차량이 알려줍니다. 감정 상태의 졸음 여부까지 파악해 경고를 줍니다.
저의 표정, 시선으로 상태를 인식하는 건데 이렇게 휴대전화를 하는 모습까지 포착됩니다. 음성인식 인공지능이 운전자 조수 역할을 맡아 각종 검색에 차량 제어까지 챙깁니다. Can you make it a little bit colder in here? I've lowered the temperature. 운전자가 필요 없는 자율주행 기술 경쟁도 치열합니다. 대중교통 수단은 물론 대형 중장비도 운전자 없이 작업할 수 있습니다. We're super excited to bring autonomy to various different sectors across construction and ag. And the big reason that we're bringing autonomy to the world is because there's a huge labor shortage. 원격 조정으로 운전자 안전도 챙깁니다. 저는 여기서 700km 떨어진 애리조나주에 있는 2만 톤 넘는 중장비를 움직이고 있습니다. 자유자재로 움직이고 흙을 퍼다 옮깁니다. 지상을 벗어난 모빌리티도 등장했습니다. 싣고 다니던 드론을 띄워 이동하는 플라잉카에 개인 비행 장비까지 등장했습니다. 모빌리티 성장은 미래 도시 발전을 이끌고 있습니다. 도요타는 자율주행차와 에어택시로 교통체증이 사라진 우분시티 1단계 건설을 완료하고 올가을 100명이 입주할 거라고 밝혔습니다. It's living laboratory where the residents are willing participant. 업종을 뛰어넘은 모빌리티의 변신, 인류의 일상을 바꾸고 있습니다. 라스베이거스에서 KBS 뉴스 개현우입니다. 어제 레이커스는 댈러스와 만났습니다. 댈러스를 만났는데 댈러스는 5연패 중이었고요. 그래서 분위기를 좀 쇄신해야 되겠다라고 생각했던 댈러스는 팀의 주전 루카 돈치치, 카이리 어빙 선발 명단에서 뺐습니다. 그런데 레이커스를 118대 97로 꺾었습니다. 5연패에서 탈출한 댈러스는 21승 16패 서부 컨퍼런스 5위로 올라갔습니다. 이 댈러스는 원투펀치 돈치치 어빙 없이도 경기를 했고 레이커스는 르브론 제임스, 앤서니 데이비스 모두 다 출전을 했지만 승리를 거두지 못했습니다. 이 명예의 전당 2패를 예약한 투수 저스틴 벌란더가 이정호 선수의 소속팀인 샌프란시스코 자이언츠와 1년 계약을 맺었습니다. 미국의 언론들은 오늘 아침 벌란더가 1년 1,500만 달러에 샌프란시스코와 계약했다면서 메디컬 테스트를 통과하면 샌프란시스코 구단이 공식 발표할 예정이라고 보도했습니다. 1983년생인 벌란더는 2025 시즌이 개막할 때는 만이 42세가 됩니다. 하지만 이번 겨울 벌란더가 주목받는 자유계약 선수 투수로 분류됐고 샌프란시스코에 둥지를 틀게 된 것입니다. (2025년 1월 8일) 수요일에 전해드린 라디오솔 모닝뉴스 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 지금 산불 계속 확산되고 있고 많은 이 공기업들 갑자기 휴교 오늘 쉬어라 이렇게 지금 통보를 하고 있는 그런 상황이니까 이 이메일이나 메시지 문자 메시지 좀 확인해 보시기 바랍니다. 그리고 가급적이면 오늘 대기질 굉장히 안 좋습니다. 외출하지 마시기 바랍니다. 그리고 집안에 에어컨 틀면 춥잖아요. 그냥 팬이라도 틀어놓고 집안의 공기도 자주 정화시키셔야 합니다. 안전하게 내일 다시 뵐 수 있도록 하겠습니다. 지금까지 진행의 유지승 김윤정이었습니다.